Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear student. I hope you are well by the grace of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I am also fine by the grace of the Almighty subhanahu wa ta'ala. I try to read 5 times in Salah. Allahumma inna a'udzubika min al-barasi wal jununi wal juzami min sayyi al-askam. This dua is very important just for our salvation during this pandemic. It is very important to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, you are well, I think, and I hope Almighty Allah will make you happy and free from all danger. Now let's go to our topic. We're talking about right form of verbs, if you could remember. And the rules we talked in our last class: rules, conditional sentences, type 1, type 2, type 3, zero conditional. Next, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5. Next, rule 6. Rule 7, Rule 8, next Rule 9, Rule 10, Rule 11. We talked about 11 rules in our last class. And there are some important points we talked about. If the passage begins with the present tense, the tense of the verb should be in any tense as per the sense, and if the passage begins with the past tense, the tense of the verb must be in past tense except universal truth. And another important thing that I could not talk about, this is another important thing, if you could remember, active or passive sense. If you could remember, active or passive. Active sense means that the subject itself completes the action or the verb. Passive sense means that the subject or that action or the verb is not done by another done by another agent, by the subject. And there is an example. Look at this: he could do nothing for me. Active, nothing could be done for me. Look at this: the verb do is not done by the subject he, by the subject. Is done by the subject he does. He could do, he does. The subject, therefore it is active sense. And in the second sentence, nothing could be done for me. The verb done, that means do, is not done by the subject nothing. Next, another example. Look at this: he was arrested on charge of murder. It is passive. Look at this: the verb arrested is done not by the subject he. We know it is done by the police. The building was suddenly collapsed. Look at this. You have a test here. What type of sense, active or passive sense? The building was suddenly collapsed. What type of sense, active sense or passive sense? Oh, you understand the point. Yes. Let's go. I will give you the answer. It is passive. Why it is passive? The verb collapsed, done not by the subject, the building, but by the other agent, maybe the earthquake. Understand? Collapsed ভার্বটা বিল্ডিং সম্পন্ন করে নাই, বরং collapsed ভার্বটা অন্য কোনো কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। হয়তো হতে পারে এটা সম্পন্ন হয়েছে ধরো আর্থকোয়াক দ্বারা। অতএব এইভাবে কিন্তু প্যাসিভ সেন্স, অ্যাক্টিভ সেন্স তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ তুমি যখনই একটা ভার বসাবে, তখন টেন্স অনুসারে একটা ভার বসাতে গেলে তোমাকে কিন্তু অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে অ্যাক্টিভ সেন্স না প্যাসিভ সেন্স। কারণ ভার্বটা অ্যাক্টিভ সেন্সেও হতে পারে, প্যাসিভ সেন্সেও হতে পারে। দেয়ারফোর ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট অ্যাক্টিভ সেন্স অর প্যাসিভ সেন্স। Now look at the exercise we are doing. If all the children of Bangladesh go to school, the country get rid of the curse of illiteracy. We talked about in our last class. Now look at this. The first verb is in bracket, therefore
We do not understand whether the passage begins with present tense or past tense or future tense. We do not understand. Then তোমাকে একটি কাজ করতে হবে, সেটা হচ্ছে যেহেতু ভার্বটি দেওয়া আছে, এই ভার্বটি দিয়ে তোমাকে অর্থ করে বুঝতে হবে যে এই প্রথম সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট টেন্সে হলো না পাস্ট টেন্সে হলো। বাংলাদেশের সমস্ত চিলড্রেনরা যদি স্কুলে যায় তাহলে দেশটি কী হবে? ইলিটারেসি থেকে, অর্থাৎ ইলিটারেসির অভিশাপ থেকে সে মুক্তি পাবে। এখন এই ধরনের একটা সেন্টেন্স কখনো পাস্ট টেন্সে হতে পারে না, কারণ এটা একটা সার্বজনীন কথা, এটা একটা স্বাভাবিক কথা, যে কারণে এটি অবশ্যই প্রেজেন্ট টেন্সে হবে। অতএব সেক্ষেত্রে তুমি এখানে কিন্তু কনফার্ম হয়ে গেলে যে এই প্যাসেজটি শুরু হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে। এখন তুমি এটা কি করবে? এখন এই কাজটি তুমি যদি করতে চাও তাহলে তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে গ্রামার নির্ধারণ করা। যেহেতু সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে ইফ দ্বারা, খেয়াল করো সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে ইফ দ্বারা, অতএব ইফ কিন্তু প্রমাণ করে, ইফ কিন্তু রেফার করে যে অবশ্যই এটি কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে আছে। এখন কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের টাইপ কততে নিয়ে যাবে? যেহেতু আমরা বলছি যে এই সেন্টেন্সটি মিনিংগতভাবে একটা সাধারণ স্টেটমেন্ট, সে কারণে এটা প্রেজেন্ট টেন্সে যাবে। অতএব স্বভাবতই তুমি এটাকে প্রেজেন্ট টেন্সে নিয়ে নাও। তাহলে প্রেজেন্ট টেন্সে যদি যায় তাহলে ইফ ক্লোজের ভার্ব যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয়, অতএব এটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স টাইপ 1, তাহলে মেইন ক্লোজের ভার্ব অবশ্যই ফিউচার টেন্স হবে। অথবা যে কোনো মডেল দিয়ে তুমি করতে পারবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্স। এখন দেখো কিভাবে করা হয়েছিল, যদি তুমি মনে থাকে, ইফ অল দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ গো টু স্কুল, এই যে গো, এখন গো হলো বা গোজ হবে, এটা ডিপেন্ড, এটারও রুল আছে, রুলটা হয়তো পরে তুমি জানবে, পরের আর যদি আলোচনা করলে তুমি দেখতে পাবে। গো বা গোজ হবে, এটা ডিপেন্ড করবে সাবজেক্টের উপরে। গো হচ্ছে প্লুরাল সেন্স আর গোজ হচ্ছে সিঙ্গুলার সেন্স। দ্য চিলড্রেন অফ বাংলাদেশ, চিলড্রেন ইট ইজ প্লুরাল, দেয়ারফোর দ্য ভার্ব মাস্ট বি প্লুরাল, সেজন্য গো হয়েছে। দ্য কান্ট্রি, এই যে বলছে এখানে রিড অফ, এটা ফিউচার টেন্স আমরা জানি, অথবা মোরাল দিয়ে হবে। সেন্স অনুসারে আমি যেটা করেছি, মে গেট রিড অফ দ্য কার্স অফ ইলিটারেসি, get rid of the curse of illiteracy. Next sentence, to boost up education, the government dash bracket spent money, more money to boost up education, এটা ইনফিনিটিভ আছে। দ্য গভর্নমেন্ট স্পেন্ড মোর মানি, সরকার অনেক টাকা ব্যয় করে, এটাও কিন্তু জেনারেল স্ট্যান্ডার্ডের মতো, তবে এখানে একটা অব্লিগেশনের ব্যাপার আছে, রুলটা আসবে পরে। তারপরেরটা দেখি, তাই অতএব সেখানে সেই হিসেবে এখানে শুড স্পেন্ড দেওয়া হয়েছে, এই রুলটা আমরা পরে পড়ব, তখন আমরা ভালো করে জানবো আরও। সাবসিডিজ মাস্ট ব্র্যাকেটে আছে গিভ ইন দ্য এডুকেশন সেক্টর, সেন্টেন্সটা যদি তুমি ভালো করে খেয়াল করো, সাবসিডিজ মাস্ট ব্র্যাকেটে আছে গিভ ইন দ্য এডুকেশন সেক্টর। এই যে দেখো এখানে অ্যাক্টিভ প্যাসিভের ব্যাপারটা কিন্তু চলে আসছে, সাবজেক্ট হচ্ছে সাবসিডিজ, ভার্ব হচ্ছে গিভ। তাহলে সাবসিডি নিজে কাজটা করছে না, গিভ দেয়া কাজটা, সাবসিডি অন্য কেউ দেয়, সাবসিডি নিজে তো কিছু দেয় না, যে কারণে এই সেন্সে, এই সেন্সটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন রাইট ফর্ম অফ ভার্বস। টু মেক ইউর ভার্ব কারেক্ট ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তো যে কারণে সাবসিডি যেহেতু কাজটা নিজে করে না, অতএব এখানে এই গিভ ভার্বটা প্যাসিভ সেন্সে আছে। এখন প্যাসিভ সেন্স সেটা কিভাবে করবে, কোন রুলে প্যাসিভ নিয়ে যাবে, যেহেতু মাস্ট আছে, এই রুলটাও তুমি পরে পাবে। মাস্ট হচ্ছে মোডাল, মোডালের প্যাসিভ করার জন্য কি করতে হবে, বি এবং পরে যে বি গিভেন, বি এবং প্যাসিভে সবসময় ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল হয়। টিচার্স ড্যাশ নিড টু ড্যাশ ফর গুড টিচিং, দেখো টিচার্স ব্র্যাকেটে আছে নিড, টু আছে, তারপর ব্র্যাকেটে আছে ট্রেন ফর গুড টিচিং। এখন তুমি যদি খেয়াল করে এবারও টিচার্স নিড, এখন এই নিড কাজটা টিচার্স করে কিনা, নো, টিচার্স প্রয়োজন হয়, তাহলে এই কাজটা অন্য কেউ করে, তবে এটাও এখানে প্যাসিভ সেন্সে আছে। সে কারণে এখানে যেহেতু আমরা প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে শুরু হয়েছিল প্যাসেজটা, তোমাদের মনে আছে কিনা, তাহলে ভার্বগুলো প্রেজেন্ট টেন্স, এখানে স্টেটমেন্টগুলো কিন্তু জেনারেল স্টেটমেন্টের মতো। আর নিডেড, টিচার্স আর নিডেড, তারপরে হচ্ছে পরেরটা, কেন নিডেড, একটা পারপাস আছে, এটা আমরা পড়ব রুলটা পরে। পারপাস প্রকাশ পায় ইনফিনিটিভ দিয়ে,
যে কারণে টু বি ট্রেইনড আর নিডেড টু বি ট্রেইনড ফর গুড টিচিং। দ্য পুর স্টুডেন্টস ক্যান ড্যাশ আন্ডার ফুড ফর এডুকেশন প্রোগ্রাম। তুমি যদি একটু খেয়াল করো ভালো করে, এখানে আছে ক্যান, তাহলে ক্যান মোডাল, তুমি কনফার্ম হয়ে গেলে যে ভার্বটি মোডাল। এখন মোডালের পরে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যেটি অ্যাক্টিভ হবে না প্যাসিভ হবে, এইটুকুই শেষ। মোডাল ভার্ব অ্যাক্টিভ হতে পারে, প্যাসিভে হতে পারে। এখন ব্রিং, পুওর স্টুডেন্টস ক্যান ব্রিং, এই ব্রিং কাজটা পুওর স্টুডেন্ট করে না, অথরিটি করে, অন্য কেউ করে, যে কারণে এটা প্যাসিভে আছে, যে কারণে এটা প্যাসিভ সেন্সে চলে গেল। ক্যান বি ব্রোট, ক্যানের পরে বি ব্রোট দিয়ে এটাকে প্যাসিভ করা হলো। নেক্সট, উই ড্যাশ ব্র্যাকেটে আছে টেক কেয়ার দ্যাট নো ইনস্টিটিউশন ড্যাশ ব্র্যাকেট আছে ক্লোজ ডিউ টু পলিটিক্যাল ক্লাসেস, ডিউ টু পলিটিক্যাল ক্লাসেস। তাহলে উই নো, এটা একটা জেনারেল স্টেটমেন্ট, প্রেজেন্ট টেন্সে হয়ে যাচ্ছে। নো তো আমরাই করি, আমরাই উই টেক, আমরাই টেকটা, টেক কাজটা আমরাই করি, উই টেক কেয়ার, যে কারণে ভার্বটা এখানে টেক কেয়ারই থেকে গেল। উই টেক কেয়ার দ্যাট নো ইনস্টিটিউশন ক্লোজ, এই যে ক্লোজ, ইনস্টিটিউশন ক্লোজ, তুমি সাবজেক্ট ভার্বের রিলেশন যদি চিন্তা করো তাহলে এটা প্যাসিভ সেন্সে আসে, শুড বি ক্লোজ, নো ইনস্টিটিউশন শুড বি ক্লোজড, প্যাসিভে আছে, ক্লোজ ডাউন ডিউ টু পলিটিক্যাল ক্লাসেস। অল কনসার্নড ড্যাশ ব্র্যাকেটে আছে বি কনসাস অ্যাবাউট ইট, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট যারা আছে এর সাথে সবাইকে কনসাস হতে হবে। হয়তো এখানে তুমি একটা অব্লিগেশন দিতে পারো, যেমন আমরা স্পেশাল ইউজে পড়েছি, অব্লিগেশনের জন্য মাস্ট ব্যবহার করা হয়, হ্যাভ টু, অতএব মাস্ট বি কনসাস অ্যাবাউট ইট। তাহলে এখানে দেখা গেল কয়েকটা রুল হয়তো আমরা এখানে 11টার মধ্যে পড়ে নাই, কিন্তু অ্যাক্টিভ প্যাসিভের সেন্সটা কিন্তু এখানে বেশ কার্যকরী হয়েছে এবং অনেকগুলাই রুলই আমরা এখানে 1 থেকে 11-র মধ্যে পড়ে গেছে। কন্ডিশনাল হয়ে গেল, যেমন প্রথমটা আমরা করলাম কন্ডিশনাল রুল দিয়ে, তারপরের অনেকগুলো আছে এখানে প্যাসিভ, মোডালেরটা আমরা এখনও পড়ি না এই রুলটা, বেশ অনেকগুলাই আছে এখানে প্যাসিভ সেন্স। অতএব অ্যাক্টিভ সেন্স, প্যাসিভ সেন্স, এটা অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট। নেক্সট চলো, লেটস গো টু দ্য নেক্সট রুল। যে রুলগুলো আমরা আবার একটু আলোচনা করব, সেই রুলগুলো আমরা আবার একটু যাচ্ছি, যে কারণে একটু দেরি হয়ে গেল। আচ্ছা দেখো, নেক্সট রুল, যে রুল আমরা 11 পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম, নেক্সট রুল হচ্ছে 12, খেয়াল করো 12 রুল, রুল নাম্বার 12, সো দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ক্যান কুড প্লাস ভার্ব ইন বেস ফর্ম। এক্সাম্পল দেখতে তুমি ক্লিয়ার হবে, হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট হি ক্যান প্রসপার ইন লাইফ, সো দ্যাট দিয়েও কিন্তু পারপাস প্রকাশ পায়। সো হি ওয়ার্কস হার্ড, এই যে ওয়ার্কস হার্ড প্রেজেন্ট টেন্সে থাকলে সো দ্যাটের পরে ক্যান হচ্ছে, হি ওয়ার্কড হার্ড পাস্ট টেন্সে থাকলে কুড হচ্ছে, তাহলে সো দ্যাটের পরে ক্যান অথবা কুড, তারপরে হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম, প্রসপার দুটাই হচ্ছে বেস ফর্ম। নেক্সট রুল নাম্বার 13, when the subject of a verb is relative pronoun, কোনো ভার্বের সাবজেক্ট যদি রিলেটিভ প্রোনাউন মানে হু, হুইচ, দ্যাট এর যে কোনো একটা হয়, উই শুড টেক কেয়ার দ্যাট দ্য ভার্ব অলওয়েজ এগ্রিজ ইন নাম্বার অ্যান্ড পারসন উইথ দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট, অর্থাৎ এই ভার্বটা এগ্রি হবে অ্যান্টিসিডেন্টের নাম্বার এবং পার্সনের সাথে, অন্য কারো সাথে না। অ্যান্টিসিডেন্টের নাম্বার, এই রুলটা কিন্তু উই ডিড ইট ইন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। এখন এক্সাম্পল দিয়ে তুমি ভালো করে বোঝো, আই হু অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড অলওয়েজ গার্ড ইয়োর ইন্টারেস্ট। এখানে দেখো আই হু অ্যাম ইয়োর ফ্রেন্ড, তাহলে এই অ্যাম ভার্বের সাবজেক্ট হচ্ছে হু, রিলেটিভ প্রোনাউন, এটাই বলা হয়েছে। কোনো ভার্বের সাবজেক্ট যদি রিলেটিভ প্রোনাউন হয় তাহলে অ্যাম ভার্বটার সাবজেক্ট হচ্ছে হু, রিলেটিভ প্রোনাউন। এখন এই হু অনুসারে অ্যাম হয় না, অর্থাৎ এই বি ভার্বটা হু অনুসারে হবে না, হবে অ্যান্টিসিডেন্টের সাথে এগ্রি হবে। অ্যান্টিসিডেন্ট হচ্ছে হুর আগে, রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে নাউন প্রোনাউনটা থাকে, যেমন এখানে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে প্রোনাউনটা আছে সেটা হচ্ছে আই, এই আই অনুসারে কিন্তু এখানে অ্যাম হয়ে গেছে। ঠিক সেকেন্ড এক্সাম্পলেও তুমি যে খেয়াল করো, রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে হু, এই হুর আগে দে আছে, দে হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট, এই দে অ্যান্টিসিডেন্ট অনুসারে ভার্বটা কিন্তু আর হয়ে গেল, ইট ইজ দে হু আর রিয়েলি গিল্টি।
তাহলে দেখা যাচ্ছে ভার্বটা কি হবে, সিঙ্গুলার হবে না প্লুরাল হবে, ইজ হবে না আর হবে, ওয়াজ হবে না ওয়্যার হবে, এটা ডিপেন্ড করবে কিন্তু অবশ্যই অ্যান্টিসিডেন্টের নাম্বার পার্সনের উপরে। অ্যান্টিসিডেন্ট যে নাম্বার পার্সনে থাকবে সেই অনুসারে কিন্তু এই ভার্বটা হবে। অতএব রিলেটিভ প্রোনাউনের এটা এখানে যেমন ইম্পর্ট্যান্ট, স্পেশাল রুলেও ইম্পর্ট্যান্ট ছিল, আরেকটি জায়গা আছে যেটা ইউজ অফ প্রোনাউন, যেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, সেখানেও এই তিনটে রিলেটিভ প্রোনাউন খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। নেক্সট রুল নাম্বার হচ্ছে 14। লুক অ্যাট দিস 14, দ্য সিকোয়েন্স অফ টেন্সেস। উই ডিড ইট ইন কমপ্লিটিং সেন্টেন্সেস, কিন্তু এখানে এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া আছে, খেয়াল করো। If the verb of the main or principal clause is in present tense, the verb of the subordinate clause is any tense according to the sense. Any tense according to the sense. Example, he says that he will go to Dhaka tomorrow. দেখো, he says main clause এর verb says present tense আছে, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ হি উইল গো টু ঢাকা টুমরো, কেন এটা উইল গো হয়ে গেল, কেন ফিউচার হয়ে গেল, কারণ টুমরো আছে, সেন্স বলছে এটা ফিউচার হবে। দ্য ওয়ার্ড টুমরো রেফারেন্স অফ টাইম বলে দিচ্ছে এটা ফিউচার হবে। এরপরে আবার আছে সেকেন্ড এক্সাম্পল, হি টেলস মি দ্যাট হিজ ফাদার ডায়েড লাস্ট ইয়ার। কেন এখানে তুমি ডায়েট করলে, কারণ হচ্ছে লাস্ট ইয়ার, রেফারেন্স অফ পাস্ট টাইম। রেফার টু দ্য পাস্ট টাইম মিনস পাস্ট টেন্স। অতএব রুল অনুসারে যদি মেইন ক্লোজের ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্স হয়, সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্ব যে কোনো টেন্স হতে পারবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্স, সেই সেন্স অনুসারে তারা চলে গেল। নেক্সট, ইফ দ্য ভার্ব অফ দ্য মেইন ক্লোজ ইজ ইন পাস্ট টেন্স, দ্য ভার্ব অফ দ্য সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ মাস্ট বি ইন পাস্ট টেন্স এক্সেপ্ট ইউনিভার্সাল ট্রুথ। খেয়াল করো, হি সেইড পাস্ট টেন্স, দেন পরের ভার্ব পাস্ট টেন্স হতেই হবে। হি উড গো, এই যে গো উইল গো ছিল হয়ে গেল উড গো টু ঢাকা দ্য নেক্সট ডে। হি সেইড দ্যাট অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। হি সেইড পাস্ট টেন্স হওয়ার পরেও অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, এই ইজ প্রেজেন্টে রয়ে গেল, কারণ ইটস ইউনিভার্সাল ট্রুথ। দ্য ওল্ড ম্যান ক্রাইড পাস্ট টেন্স, ক্রাইড পাস্ট টেন্স, দ্যাট হি হ্যাড টু লিভ হিজ ল্যান্ড, হ্যাড টু পাস্ট টেন্স, যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স আছে অবশ্যই পাস্ট টেন্স হবে। অতএব এই রুলটা কিন্তু বিশেষ করে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে দিস ইজ অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট। ভালো করে এই রুল দুটো ভালো করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তোমাকে কিন্তু বুঝতে হবে, আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু অনেক জায়গায় আটকে যাবে। তুমি ইমোশনের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করা যায় না। তোমাকে আমি একটু এক্সারসাইজ দিয়ে তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে তুমি কিভাবে প্রত্যেকটা রুল ধরে ধরে অ্যাপ্লাই করবে। নেক্সট, এখানে এই সিকোয়েন্স অফ টেন্সের উপর ভিত্তি করে এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে, যে টেবিলটা আমরা উই ডিড ইট ইন আওয়ার কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। অতএব এই টেবিলটাও তুমি দেখতে পারো। এখানে দেখো, দ্য ভার্ব অফ দ্য মেইন ক্লোজ বাম দিকে দেওয়া আছে, দ্য ভার্ব অফ দ্য সামারি ক্লোজ ডান দিকে দেওয়া আছে। মেইন ক্লোজের ভার্ব প্রেজেন্ট 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 প্রেজেন্ট, 4 জায়গায় প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট লেখা আছে, ঠিক ওইভাবে 4 জায়গায় পাস্ট পাস্ট লেখা আছে। তাহলে সামারি ক্লোজের ভার্ব 4 জায়গায় 4 রকমের হবে। এক জায়গায় হয়েছে ফিউচার, খেয়াল করো, এই যে প্রেজেন্ট মানে ফিউচার, আরেক জায়গায় হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আরেক জায়গায় হচ্ছে প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, আরেক জায়গায় হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। ঠিক পাস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে কন্ডিশনাল, পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট ইনডেফিনিট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। আর দুটো ভার্ব আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট। যদি মেইন ক্লোজের ভার্ব প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় অথবা পাস্ট পারফেক্ট হয়, তাহলে সাবঅর্ডিনেট ক্লোজের ভার্ব প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হবে, পাস্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট ইনডেফিনিট হবে। এটা একটা সুন্দর একটা টেবিল, যেটা তোমাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি যদি তুমি করো, কখনো লেখো, তাহলে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তোমাকে খুবই হেল্প করবে। কীভাবে তুমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাবে, কীভাবে তুমি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করবে, সেই দুটো টেন্স, দুই পাশের দুটো টেন্স কী হওয়া উচিত, সেটার একটা সুন্দর নির্দেশনা এখানে আছে। নেক্সট, রুল নাম্বার 15. Look at this rule number 15. Verbs of sensation. We did it in completing sentence, if you could remember. Verb of sensation: see, hear, feel, smell, listen to, notice, was. These 7 verbs are called verb of sensation because we for this verb it is needed our sense. We have 5 senses, you know.
সিইং, হিয়ারিং, ফিলিং, স্মেলিং, টেস্টিং। এই 5 সেন্সের যে কোনো একটা সেন্স এখানে কাজে লাগছে। যেমন সিতে সিইং লাগছে, হিয়ারে হিয়ারিং লাগছে, ফিলিং লাগছে, স্মেলে স্মেলিং লাগছে, লিসেন টু হিয়ারিং লাগছে, হিয়ারিং, নোটিস সিইং লাগছে, ওয়াজ সিইং লাগছে। এরপরে একটা অবজেক্ট হবে, এরপর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল অথবা বেয়ার ইনফিনিটিভ। লুক এট দ্য এক্সাম্পল, আই সি হিম ড্যান্সিং অথবা ড্যান্স। এই যে সি, তারপরে অবজেক্ট আছে হিম, এরপরে ড্যান্সিং অথবা ড্যান্স। উই হার্ড দেম, হার্ড, হিয়ার থেকে হার্ড আছে, দেম অবজেক্ট, তারপরে শাউটিং অর শাউট। আই ফেল্ট হিম গ্রোনিং, ফেল্ট, ফিল থেকে ফেল্ট হয়েছে, এরপরে অবজেক্ট আছে গ্রোনিং। উই স্মেল সামথিং বার্নিং। এইখানে একটু ছোট্ট একটা নোট তুমি যদি আমি নিচে দেই নাই, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার যে স্মেল ভার্বটা পরে সবসময় প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল হবে, কখনো বেয়ার ইনফিনিটিভ হতে পারবে না। উই স্মেল সামথিং বার্ন লেখা যাবে না, উই স্মেল সামথিং বার্নিং লিখতে হবে সবসময়, মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে হতে হবে। এটা একটু জাস্ট রিমেম্বার দিস। নেক্সট রুল নাম্বার 16, টু প্লাস অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব প্লাস ফর অথবা টু অবলিক ফর অবলিক টু প্লাস নাউন অবলিক প্রোনাউন প্লাস ইনফিনিটিভ। উই ডিড ইট ইন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পল, হি ইজ টু উইক টু ওয়ার্ক। টু, তারপরে আসছে উইক অ্যাডজেক্টিভ, ইনফিনিটিভ টু ওয়ার্ক। দ্য লোড ইজ টু হেভি। টু, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ আসছে, এরপরে একটা অবজেক্ট আকারে আসছে মি, এটা ফর বা টু দিয়ে হবে, ফর মি টু ক্যারি, এরপর ইনফিনিটিভ। অর্থাৎ TOO, এটা যে কোনো এই দুইভাবে ব্যবহার হতে পারে, যেভাবেই ব্যবহার হোক না কেন, নো প্রবলেম। তুমি এই দুইভাবে ব্যবহার করে, এটা ইনফিনিটিভ হবে, যেহেতু রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের ক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ বসে, সেজন্য তুমি এটা খেয়াল করবে। নেক্সট রুল নাম্বার 17, রেফারেন্স টু পাস্ট টাইম ইন্ডিকেটস পাস্ট টেন্স। এটা একটা কমন জিনিস, পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স যদি তুমি পড়ে থাকো তাহলে তোমার জন্য খুবই হেল্পফুল। রেফারেন্স টু পাস্ট টাইম, যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে পাস্ট টাইমের কোনো রেফারেন্স দেওয়া থাকে, অতীত কোনো টাইমের রেফারেন্স দেওয়া থাকে, তাহলে অবশ্যই সে ভার্বটা পাস্ট টেন্সে হবে, অবশ্যই পাস্ট টেন্সে হবে। আফটার লকডাউন মেনি ফ্যাক্টরিজ ওপেনড ইয়েস্টারডে। এই যে আফটার লকডাউন মেনি ফ্যাক্টরিজ ওপেনড ইয়েস্টারডে, রেফারেন্স অফ পাস্ট টাইম ইয়েস্টারডে, যে কারণে ওপেন ভার্বটা ওপেনড হয়ে গেল। এই জন্য মনে রাখবে, যখনই কোনো পাস্ট টাইমের রেফারেন্স দেওয়া থাকবে, ইয়েস্টারডে, লাস্ট ইয়ার, কোনো সন দেওয়া থাকলো, কোনোভাবে কিছু দেওয়া থাকলো, কিন্তু কারো যদি জন্ম তারিখ থাকে, তাহলে অবশ্যই পাস্ট টেন্স, কারণ জন্ম তারিখটা তো প্রেজেন্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই, রাইট? এইভাবে। নেক্সট পরের রুল 18, had better plus bare infinitive. We did it in completing sentence. Look at the example. We had better drop the matter. Had better এর পরে bare infinitive, অর্থাৎ ভার্বের বেস ফর্ম drop. We had better avoid bad company. এই যে avoid এবং drop, এই দুটোই হচ্ছে কিন্তু bare infinitive অথবা বেস ফর্ম, যাই আমরা বলি। রুল 19, a singular subject always takes a singular verb and a plural subject always takes a plural verb. এই যে অর্থাৎ চিলড্রেনের পরে কেন গো হয়েছিল সেটার এক্সাম্পল, সেটার কিন্তু ব্যাখ্যা এখানে দেয়া আছে। একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সবসময় সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে, একটা প্লুরাল সাবজেক্ট সবসময় প্লুরাল ভার্ব গ্রহণ করবে। যেমন হি ডাজ ইট অ্যালোন, হি হচ্ছে সিঙ্গুলার, যেখানে ডাজ হয়েছে। দে ডু ইট দেমসেলফ, দে হচ্ছে প্লুরাল, সেজন্য ডু হয়েছে। উই হ্যাভ ডান ইট, হ্যাভ হয়েছে কারণ উই হচ্ছে প্লুরাল। এই সিঙ্গুলার প্লুরাল ভার্ব বোঝার জন্য তোমাকে একটু ছোট্ট জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব অ্যান্ড প্লুরাল ভার্ব দেখো। সিঙ্গুলার ভার্ব হচ্ছে ইজ, ওয়াজ, হ্যাজ, ডাজ, গোজ, সি, যেভাবে ভার্বের সাথে যখন এস বাই এ যোগ থাকে তখন সে ভার্বগুলো সিঙ্গুলার হয়ে যায়। তাই সিঙ্গুলার হচ্ছে এগুলো, আর প্লুরাল হচ্ছে ইজের প্লুরাল হচ্ছে আর, ওয়াজের প্লুরাল হচ্ছে ওয়্যার, হ্যাজের প্লুরাল হচ্ছে হ্যাভ, ডাজ, গোজ, সিজের প্লুরাল হচ্ছে ডু, গো, সি। অতএব এই সিঙ্গুলার প্লুরাল ভাব তুমি কিন্তু এইভাবে এটাকে চিহ্নিত করবে। নেক্সট পরের রুল 20, এ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট ইজ জয়েন্ড উইথ এ সিঙ্গুলার নাউন অর এ প্লুরাল নাউন, singular noun or a plural noun by with, together with, in addition to, or as well as, always takes singular verb.
এই নিয়মগুলো কিন্তু সাবজেক্ট ভার্বের এগ্রিমেন্ট হিসাবে ধরা হয়, অতএব নিয়মগুলো অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট। এ সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, ধরো একটা সাবজেক্টটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, এর সঙ্গে আরেকটা সিঙ্গুলার অথবা প্লুরাল নাউন যুক্ত হলো। কী দ্বারা যুক্ত হলো? হয়তো উইথ দ্বারা, অথবা টুগেদার উইথ দ্বারা, অথবা ইন অ্যাডিশন টু দ্বারা, অথবা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা। এই চারটার যে কোনো একটা দিয়ে যুক্ত হলো একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে আরেকটা সিঙ্গুলার নাউন অথবা প্লুরাল নাউন। যেমন এক্সাম্পলটা তুমি দেখো, দ্য চিফ, এটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অল হিজ মেন। এখন এটা যুক্ত হতে গিয়ে উইথ দ্বারা যুক্ত হয়েছে, এক্ষেত্রে তোমাকে বলছে যে অবশ্যই এই ভার্বটা সিঙ্গুলার হবে, সাবজেক্টটা প্লুরাল হয়ে যায় নাই উইথ দিয়ে যুক্ত হওয়ার কারণে, যে কারণে ওয়াজ হয়েছে, ওয়াজ ম্যাসাকার। জাস্টিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মার্সি, এই যে দেখো জাস্টিসের সাথে আরেকটা নাউন যুক্ত হয়েছে মার্সি, কিন্তু যুক্ত হইতে কি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দিয়ে যুক্ত হওয়ার কারণে অ্যালাউ সিঙ্গুলার ভার্ব রয়ে গেল, সে ভার্বটা কিন্তু প্লুরাল হলো না। অতএব এই 20 রুল এবারের জন্য রয়ে গেল। এই 20 রুল তুমি ভালো করে, এখন এই 20 রুল দিয়ে আবার অনেকগুলো কাভার হয়ে যাবে, এবং এই ডিরেকশনটা আবারও আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসছি। যখন এই প্যাসেজ করবে এই ডিরেকশনটা তুমি কিন্তু মনে রাখবে, বারবার বলছে এই জন্য যে ডিরেকশনটা ইম্পর্ট্যান্ট। যদি প্যাসেজটা শুরু হয় প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে, অর্থাৎ তার প্রথম ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয়, তাহলে পরের ভার্বগুলো সেন্স অনুযায়ী যে কোনো টেন্সে তুমি নিতে পারবে। কিন্তু এই প্যাসেজের পরের প্রথম ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্স হয়, পরে কিন্তু আর প্রেজেন্ট টেন্সে নেওয়া যাবে না, এক্সেপ্ট ইউনিভার্সাল ট্রুথ। শুধু ইউনিভার্সাল ট্রুথকেই তুমি প্রেজেন্ট টেন্সে নিতে পারবে, বাকি সব ভার্ব কিন্তু পাস্ট টেন্সে হয়ে যাচ্ছে। এই ডিরেকশন তুমি মাথায় রেখে প্যাসেজ করবে। নেক্সট, অ্যাক্টিভ প্যাসিভের ব্যাপারটাও এখানে আবার রাখছি, কারণ অ্যাক্টিভ সেন্স প্যাসিভ সেন্স অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট, যেটা অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টকেই তাদেরকে কনফিউশনে ফেলে। অতএব এই কনফিউশনটা তুমি কিন্তু এখানে কেয়ারফুল, খুবই কেয়ারফুল। যখন সাবজেক্ট নিজে ভার্বটা সম্পন্ন করে তখন সে অ্যাক্টিভ, যখন সাবজেক্ট নিজে ভার্বটা সম্পন্ন করে না, অন্য কারো দ্বারা সম্পন্ন হয়, তখন সে প্যাসিভ। এক্সাম্পল হিসেবে এখানে যেটা দিয়েছি আবারও একটু খেয়াল করো, হি কুড ডু নাথিং ফর মি, এই যে সাবজেক্ট ডু ভার্বটা সাবজেক্ট হি সম্পন্ন করছে, সেই জন্য অ্যাক্টিভ। নাথিং কুড বি ডান ফর মি, এই ডু ভার্বটা বা ডান ভার্বটা, কুড বি ডান, এই ভার্বটা নাথিং নিজে সম্পন্ন করে নাই, এই জন্য সে প্যাসিভ হয়ে গেছে। হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড অন চার্জ অফ মার্ডার, তুমি যদি খেয়াল করো হি ওয়াজ অ্যারেস্টেড অন চার্জ অফ মার্ডার, এই অ্যারেস্টেড ভার্বটা কিন্তু সাবজেক্ট হি করে না, কারণ অ্যারেস্ট কাজ করতে পারে পুলিশ, সে কারণে এটা প্যাসিভ। এই জন্য এবারও তোমাকে ওই একই কথা আবার দেওয়া হয়েছে, তবু আবার একটু বলছি, দ্য বিল্ডিং ওয়াজ কলাপস সাডেনলি, এই সেন্সটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ, তোমাকে আনসারও সাথে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা প্যাসিভ, কারণ কলাপস ভার্বটা সাবজেক্ট বিল্ডিং নিজে সম্পন্ন করে, এটা অন্য কেউ করে, হয়তো হতে পারে আর্থকোয়াক করে, সে কারণে এটা প্যাসিভ সেন্সে আছে। এবার যদি এই ভাবটা পুরোপুরি তুমি এখন এই প্যাসেজটা যদি পুরোপুরি তুমি করো, তাহলে পুরোপুরি যেহেতু গতকালকে করিয়ে দিয়ে গতকালকে পুরোটা করতে পারি নাই, সেই জন্য আমরা প্রথম দিকে এই অংশটা একটু করে নিয়েছিলাম। তারপরে এখানে দেখো প্রথম রুলটা হচ্ছে, তোমাদের খেয়াল আছে, এটা একটা এটা একটা অ্যানাদার প্যাসেজ, এখানে একটি অ্যানাদার প্যাসেজ তোমার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে, একটু খেয়াল করো। সেটা হচ্ছে রোড মিসহ্যাপ দিয়ে দেখো, রোড মিসহ্যাপ হ্যাপেন ইন আওয়ার কান্ট্রি অলমোস্ট এভরিডে। এই যে এখানেও একটু খেয়াল করো, এখানেও কি হয়েছে, মজার ব্যাপার হলো এখানেও সেই মজার ব্যাপারটাই ঘটেছে। সেটা হলো যে রোড মিসহ্যাপ ড্যাশ হ্যাপেন ব্র্যাকেটে ইন আওয়ার কান্ট্রি অলমোস্ট এভরিডে। এবারও যদি তুমি খেয়াল করো, তো এবারও হচ্ছে কি যে সেটা হচ্ছে যে এবারও ফার্স্ট ভার্ব, অর্থাৎ প্যাসেজটির শুরুর ভার্বটা এবারও ব্র্যাকেট। এখন ওই যে মিনিং দিয়ে, হ্যাপেন মানে ঘটে, রোড মিসহ্যাপ হলে সড়ক দুর্ঘটনা ইন আওয়ার কান্ট্রি এভরিডে ঘটে, এই কথাটা আর পাস্ট টেন্স হওয়ার কথা, এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট, এই জেনারেল স্টেটমেন্ট অলওয়েজ প্রেজেন্ট টেন্স। তাহলে এইভাবে তুমি এই টেন্সটা কিন্তু নির্ধারণ করলে যে প্যাসেজটি শুরু হয়েছে প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে। এখন যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে শুরু হয়েছে, তাহলে ভার্বগুলো প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্স যে কোনো টেন্সে যেতে পারবে, এটা তুমি আগে কনফার্ম হয়ে নিলে। এখন প্রথম সেন্টেন্সটির গ্রামারটা যদি তুমি, প্রথম ড্যাশটার গ্রামারটা তুমি যদি নির্ধারণ করো, এভরিডে, এই এভরিডে যেটা ঘটে, দৈনিক প্রতিদিন যেটা ঘটে, সেটা কিন্তু অলওয়েজ প্রেজেন্ট টেন্সে হয়। তোমরা হয়তো টেন্স পড়েছো, আমার মনে হচ্ছে যে এইভাবে যেটা রেগুলার ওয়েতে ঘটে এই রকমের টেন্সকে কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সই বলা হয়। অতএব এটা প্রেজেন্ট টেন্সে গেলে এখন আসো আমরা ভার্বটা বসাবো হ্যাপেন।
এই ভার্বটা বসানোর আগে তোমাকে খেয়াল করতে হবে অ্যাক্টিভ অর প্যাসিভ কিনা। দেখি রোড মিস আপ এর দুর্ঘটনা সে নিজেই ঘটে, অতএব এটা আর প্যাসিভে হচ্ছে না, এটা অ্যাক্টিভে হচ্ছে, তার মানে এটা প্যাসিভ সেন্সে নাই। এরপরে আসো যে রুলটা তুমি বললে, এরপরে তুমি এখানে বিচার করবে যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ভার্ব সিঙ্গুলার প্লুরালের একটা ব্যাপার আছে, অতএব সাবজেক্টটা তুমি একটু জাজ করে নেবে। রোড মিস হ্যাপ সিঙ্গুলার আর প্লুরাল। মিস হ্যাপ, রোড তো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে, নাউন অ্যাডজেক্টিভের কাজ করেছে। মিস হ্যাপ হচ্ছে এখানে মূল সাবজেক্ট, মিস হ্যাপের প্লুরাল হচ্ছে মিস হ্যাপস। অতএব আমরা এখানে ক্লিয়ার হলাম যে এই মিস হ্যাপ এই ওয়ার্ডটা এখানে স্বভাবতই এখানে এটা তোমার সিঙ্গুলার হিসাবে আছে। অতএব সিঙ্গুলার অনুসারে ভার্বটা কী হয়ে যাচ্ছে দেখো, সিঙ্গুলার হয়ে যাচ্ছে। Thank you very much. Next class we will talk about this. I pray for you, you pray for me. We pray to Allah for ourselves.